హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఏఎస్ఆర్ అకాడమీ. ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అరే చేసేసినాం రా బాయ్, చదివే. Okay, hi everyone. So in today's video I will be just completing your carbon last revision video related to your carbon compounds. Okay, so before that, so I have to complete some part of your chapter is nothing but chemical properties of carbon and compounds. Chemical properties of carbon compounds ఉన్నాయి కదా, అది ఒకసారి చూసుకుందాం. So after that you can go for that video. So as you know, you have millions of organic compounds, but they undergoes only few chemical reactions. So they are nothing but combustion, oxidation, addition and substitution. So combustion గురించి మాట్లాడదానుకో సింపుల్గా. సో combustion reaction is nothing but the burning of carbon in the presence of oxygen, which will give you which will give you carbon dioxide, heat and light. Combustion reaction అంటే అంతే. ఎగ్జాంపుల్ అంటే C plus O2 gives rise to CO2 plus energy. సో ఎనర్జీలో ఏముంటుంది, హీట్, లైట్. And you just remember the saturated hydrocarbons will burn with light blue color, and unsaturated hydrocarbons, double bond, triple bond ఉంటాయి కదా, దీనిలో అయితే they will burn with yellow flames with sooty. సో నవ్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ సూటీ అంటే ఏంటి? సూటీ అంటే ఇది అర్థం కావాలంటే ఇది. సో మీరు ఎప్పుడైనా కుకింగ్ వెజల్స్ కింద బ్లాక్ కలర్ అయిపోతుంది కదా, అది చూసారా? సో వెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్లెట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ గెటింగ్ క్లోజ్, సో ఎప్పుడైతే అక్కడ గాలి రావడం తక్కువ అయిపోతుంది, సో ఫ్యూల్స్ విచ్ ఈస్ బర్నింగ్ దేర్, ఇట్ డజంట్ కంప్లీట్లీ అండర్గో కంబషన్, అంటే మొత్తంగా బర్న్ కాదు. సో విల్ బి గోయింగ్ టు గెట్ ఏ సూటీ కార్బన్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ద ఓవర్ ద కోటెడ్ ఆఫ్ ద వెజల్. అంటే ఏదైతే కింద వెజల్ ఉంటుంది కదా, సర్ఫేస్, అది బ్లాక్ కలర్ అయిపోతుంది, సూటీ అంటారు దాన్ని. ఓకే, సో దిస్ సూటీ కలర్. సో వెన్ కోల్, పెట్రోలియం బర్న్స్ ఇన్ ద ఎయిర్, దే గివ్స్ ఆక్సిడైజ్ ఆఫ్ సల్ఫర్, నైట్రోజన్ ఇన్ ద అడిషన్ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. దిస్ విల్ గివ్ పొల్యూట్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఇది పొల్యూషన్ కూడా ఇస్తుంది, చార్జ్. నెక్స్ట్ ఇది సింపుల్గా ఉంది కంబషన్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు మనం ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది, అంటే ఇది హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్, ఇక్కడ చూద్దాం. సో హియర్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ కంబషన్, సో కంబషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ కార్బన్ కంపౌండ్స్ బర్న్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు గివ్ ద హీట్ అండ్ లైట్, యూ కెన్ సే exothermic reaction. Carbon plus oxygen giving you carbon dioxide or heat plus light. So saturated hydrocarbons will be burned with blue flame, unsaturated with yellow, and aromatic ఏదైతే క్లోజ్డ్ ఉంటాయి కదా, they will burn with the sooty flame. Next reaction we have an oxidation reaction. So oxidation reaction is nothing but addition of oxygen and removal of hydrogen, సింపుల్గా. సో చూడండి, ఇక్కడ ఇథనాల్ ఉంది అంటే ఆల్కహాల్. సో ఆల్కహాల్లో ఏం చేస్తారు, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ KMnO4, which is known as potassium permanganate, and you have an K2Cr2O7 acidify potassium dichromate solution. These are the oxidizing agent which will be adding the oxygen to that. Alcohol will become ethanol. Again this process won't stop here, ఇక్కడ ఆగదు. ఇంకా తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎసిటిక్ యాసిడ్ అవుతుంది, ఇథనాయిక్ యాసిడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. So when oxygen is added and hydrogen removed from the compounds, then having a double or triple bond, then it is known as oxidation. Next you have an addition. So addition is similar opposite to this. Addition లో ఏమవుతుంది, హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతాయి, ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేస్తారు. యూ కెన్ సే అడిషన్ ఆఫ్ hydrogen, removal of oxygen. So here unsaturated hydrocarbons will become saturated with the help of nickel catalyst. ఇక్కడ nickel catalyst ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టు ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. Here nickel catalyst is used to increase the rate of the reaction. So here, so unsaturated hydrocarbon, double bond, triple bond అనేది సింగిల్ బాండ్గా అయిపోతుంది. సో చూడండి, బ్యూట్2 ఉంది, 2 అయిపోయింది, దాని తర్వాత బ్యూటేన్ అయిపోయింది. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే అడిషన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ is removed, hydrogen is added, unsaturated carbon compounds will form saturated. So a nickel catalyst is used to increase the rate of reaction. Next we have a substitution reaction. Substitution reaction is related to this, very easy. So substitution reaction ante substitution reaction you can compare with the double displacement reaction which you have learned in the chemical compound. See, when methane will combine with chlorine in the presence of sunlight, we have methane chloride and HCl. So
In reaction, atom of one group is going to combine with another, replace with another group of element. This is not substitution అవుతుంది. సో CH4 అనేది CH3 Cl అయిపోయింది, క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది హైడ్రోజన్. సో హియర్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్. సో దిస్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ ఆల్సో హియర్ రిటర్న్ దట్ ద ఆల్కేన్స్ saturated hydrocarbons are low reactive. These is very important question. In exam he will be asking what are parafines. Para ante little, affines ante affective, ante alkanes are less affective, ante less reactive. They are known as parafines. Next you have next we'll see what we have. Okay, we have an esterification and sulfonification. So esterification definition use in textbook. So in your textbook, esterification is nothing but a reaction between carboxylic acid and alcohol. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది, అసిటిక్ యాసిడ్ ఇంకా ఆల్కహాల్ ఆ రెండు రియాక్ట్ అవుతాయి ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విచ్ విల్ గివ్ యూ స్వీట్ ఆర్డర్. అంటే స్వీట్ పీల్చుకోనికి బాగుంటుంది స్మెల్. అదేమో ఈస్టర్, ఇదే విల్ గివ్ ఏ ప్రోడక్ట్ నేమ్ యాజ్ ఎస్టర్. దిస్ నోన్ యాజ్ స్టెరిఫికేషన్ రియాక్షన్. చాలా సింపుల్. In exam he may ask you what is esterification reaction. Just you remember, in a reaction in which alcohol and carboxylic acid will react in the presence of concentrated sulfuric acid, which will give you a ester or a sweet odor substance known as ester is known as esterification reaction. అట్లానే saffinification reaction అంటారు. saffinification reaction అంటే you have in some fatty acids like palmitic acid or stearic acid or oleic acid. So they will be giving you the soap. అంటే ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆయిల్స్ నుంచి మనం సోప్ తయారు చేస్తాం. ఓకే, బై హీటింగ్. ద ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ సోఫినిఫికేషన్ ప్రాసెస్. అంతే సింపుల్. సో మనం నార్మల్ డెఫినేషన్ చూసినాం అనుకో. స్టెరిఫికేషన్ అంటే రియాక్షన్ బిట్వీన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విచ్ విల్ గివ్ ద స్వీట్ స్మెల్ ఈస్టర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెరిఫికేషన్ రియాక్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియాక్షన్ అదే రియాక్షన్ రాయాలనుకో, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్రెడీ స్టడీ ఐ టోల్ యూ హౌ టు రైట్ ద నార్మల్ జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ రాదు, నిన్న వీడియోలో చెప్పిన హౌ టు రైట్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఆల్కహాల్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది, కల్పం రెండు రియాక్ట్ అయిన ఈస్టర్. సో ఈస్టర్ జనరల్ ఫామ్లో కూడా చెప్పిన నిన్న. ఓకే, సో ఇది రాయేసుకోండి, ఈ రియాక్షన్ రాయండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సోఫినిఫికేషన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టు. సో ఒక సోప్, సో వెన్ యూ టేక్ ఎ సోప్, సో సోప్ హ్యావ్ టూ ఎండ్. సో దిస్ ఇస్ tail, this is head. This tail is hydrophobic and this is also known as this is hydrophobic end. The soap has one polar end, carboxylic acid. So the polar end, this is known as polar end. This is also known as hydrophilic. This is non-polar end. Here we have an carbon and hydrogen. Okay, ఇక్కడ కార్బన్ అంటే హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి. So this is known as non-polar, this is polar. So polar will be attracted towards the water. అంటే హెడ్ అనేది వాటర్కి అట్రాక్ట్ అయితే టేల్ అనేది డస్ట్ పార్టికల్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ దిస్ సోప్ మాలిక్యూల్ విల్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, సో వాట్ ఎవర్ ద టేల్ పార్టికల్స్, ఏవైతే టేల్ పార్టికల్ హైడ్రోఫోబిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో, దే ఆల్ గెట్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ ద డర్ట్ పార్టికల్స్. So what this hydrophobic end attract towards the dust particle and try to pull out this dirts out. So this dirt particle will be surrounded with a soap molecule at the center of cluster. They will form a spherical structure called micelle. So micelle అంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. ఇవన్నీ హెడ్స్, దీస్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద సోప్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద టేల్. అండ్ టేల్ అనేది ఒక డస్ట్ పార్టికల్ని మధ్యలో సెంటర్లో పట్టుకొని ఉంటాయి. ఇంకోటి ఒక డస్ట్ పార్టికల్ ఇంకో డస్ట్ పార్టికల్కి కంబైన్ కాదు, బికాస్ they have ionic repulsion between them. So that is the why a dust particle will be trapped in micelle and which will be easily rinsed away from the water. So this is a cleaning action of soap అనుకోవచ్చు మీరు. ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు, ఓకే క్లీన్జింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ సోప్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోప్ మాలిక్యూల్. ఇట్ హ్యాస్ టూ ఎండ్, what is polar, this is non-polar, this is tail is attracted towards the dirt particle which is known as hydrophobic, this head known as polar end which is hydrophilic which is attracted towards the water. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంది కదా, ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా డ్రా చేయాలి ఎగ్జామ్లో అడుగుతాయి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం చూసే యూజెస్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ చాలాసార్లు అడిగారు ఎగ్జామ్లో. యూజెస్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఇథనాయిక్ యాసిడ్. సో ఇథనాల్ అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ అన్ సాల్వెంట్, ఇంకోటి ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్లో ఉంటుంది. అండ్ గ్యాసాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మోటార్ ఫ్యూల్. నేను ఈ పీడిఎఫ్ మీకు ఇస్తాను, ఈ పీడిఎఫ్ చదువుకోండి. ఈ 12th చాప్టర్ చదివితే సరిపోతుంది. యూజ్డ్ ఇన్ అంటే ఇది మోస్ట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ పీడిఎఫ్లో ఎక్కువ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ సాల్వెంట్
it is present in alcoholic drinks. Gasol is also used in motor fuel. This is also used in alcohol. First point, it is solvent. Second one, it is used in alcohol drinks. Third point, it is used in motor fuel as a motor fuel, gasol antaru. Fourth point, it is used in the medicinal. You already know, tincture of iodine or cough syrups or tonics లో ఉంటాయి. దీని ప్రాపర్టీస్ కావాలంటే ప్రాపర్టీస్ కూడా అడుగుతారు. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్ లిక్విడ్ విచ్ గివ్ యూ స్వీట్ ఆర్డర్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ సాల్వ్ ఇన్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ 78.3 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ప్యూర్ ఇథనాల్, ప్యూర్ ఆల్కహాల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా దాన్ని మనం అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ అంటారు 100%. అది తాగితే మంచిగా చచ్చిపోతారు. నెక్స్ట్, యూజెస్ ఆఫ్ ఇథనాయిక్ యాసిడ్, ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు, వినేగల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సాల్వెంట్ ఫర్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ సాల్వెంట్ for fats and oils. It is used in the preservation of pickle, and vinegar is made of acetic acid. అంటే 5 to 8% of solution uses అనుకో ethanoic acetic acid. So it is nothing but vinegar which is used in the kitchen. So properties, it is colorless, it give you unpleasant smell, and but it is more acidic than ethanol. Ethanol కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, and it give you react with metal, gives carbon dioxide gas. When acetic acid reacts with metal, it will give you hydrogen gas. Okay, this is a thing which I have not covered. And you have one more thing, which preparation of this preparation of ethanol or absolute alcohol, you can say. So preparation of ethanol or absolute alcohol, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అడిగారు. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్ కూడా ఉంది. ఓకే, నేను ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్ చెప్తాను, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇథనాయిక్ రెండు కవర్ బోత్. సో టేక్ 1 ml ఆఫ్ ఇథనాల్. సో దిస్ హియర్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అవుట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్. ఇథనాల్ ఇది కాదు, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇథనాల్. ఆల్కహాల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఇది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇథనాల్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద లార్జ్ స్కేల్ ఫ్రమ్ ద ఈథీన్. సో ఇన్ ద ఈథీన్ with the help of water vapor by using a catalyst tungsten, they are preparing alcohol. So mostly alcohol is prepared from the grains like corn, wheat, barley, so in the large amount. So they are also known as grain alcohol. So grain alcohol is nothing but starch plus malt, which give you glucose, which is nothing but ethanol alcohol carbon dioxide. So process of conversion of starch and sugar to alcohol is called fermentation process, అంటే బ్రేకింగ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన కలర్లెస్ లిక్విడ్, స్వీట్ స్మెల్, ప్యూర్ ఇథనాల్, బాయిలింగ్ పాయింట్ 78.3 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది కూడా అడుగుతారు ఎగ్జాంపుల్. బట్ దీనికన్నా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్. సో ఈస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ ఉంది కదా, ఆల్కహాల్ ప్లస్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ కూడా అదే. సో 1 ml ఆఫ్ ఇథనాల్ తీసుకోవాలి, ఎసిటిక్ 1 ml ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్కహాల్ 1 ml ఆఫ్ ఆల్కహాల్, 1 ml of alcohol, 1 ml of acetic acid, few drops of sulfuric acid in a test tube. Then the test tube should be warmed with the help of a Bunsen burner in a beaker. ఒక బీకర్లో వాటర్ ఫిల్ చేసి దానిలో టెస్ట్ ట్యూబ్ చేసి దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు heat. So pour the warm content into a beaker containing 20 to 50 ml and immerse the smell. So after that you have to absorb the smell, you will be going to absorb a sweet smell. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్టెరిఫికేషన్. మీరు నార్మల్ ఎగ్జామ్లో రాయాలంటే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ఎయిమ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్. మెటీరియల్ ఏముంది, బీకర్, యూ హ్యావ్ ట్రైపాడ్ స్టాండ్, అంటే ఎగ్జామ్లో ఇలా రాయాలి, ట్రైపాడ్ స్టాండ్, బర్నర్, ఇథనాల్, ఎసిటిక్ యాసిడ్, కన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, టెస్ట్ ట్యూబ్, వాటర్. ప్రొసీజర్, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 1 ml of ethanol and 1 ml of acetic acid along with a few drops of sulfuric acid. Warm the water at least for 5 minutes as shown in the figure. Pour into the water beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the beaker. Now we have to pour into a beaker. అంటే ఒక బీకర్లో మనం ఆ సొల్యూషన్ వేయాలి, దానిలో 20 to 50 ml ఆఫ్ వాటర్ ఉండాలి. దానిలో మనం అది టెస్ట్ ట్యూబ్లో వార్మ్ చేసిన ఏదో సొల్యూషన్ ఉంది దాన్ని వేస్తే మనకు స్మెల్ వస్తుంది. అబ్జర్వేషన్ అంటే ప్లీజెంట్ స్మెల్ ఈస్ అబ్జర్వ్, ఓకే, which is like flower and fruits. So conclusion, absolute alcohol ethanol reacts with acetic acid in the presence of sulfuric acid, which will give you a sweet odor smell which is known as ester. ఈ రియాక్షన్ రాయండి చాలు, ఇదే స్టెరిఫికేషన్ రియాక్షన్ అడిగిన అనుకో, యాక్టివిటీ ఆర్ రైట్ అండ్ స్టెప్ ఆర్ ఎయిమ్ ఆర్ షో ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈస్టర్ అంటే ఇదే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, so in next video I will tell you what to read from this chapter. Okay, overview is on chapter. Okay, thank you.